Hey everybody, this is Jincy from Gems Abroad. In this video, PTE Speaking module read aloud question discuss topic if you have not subscribed to this channel, kindly subscribe, and if you need any online assistance, just WhatsApp to this number and I'm there to help you out. So let's begin the topic. As we all know, PTE we have 4 modules, starting with speaking, second is writing, third is reading, and fourth is listening. In the we discuss the first module of speaking, first question and read aloud. So what is read aloud? Read aloud is read aloud is nothing but there is a passage on the screen. A passage will appear on the screen and you have 35 seconds preparation time. And once a timer, the countdown reverse timer, 35, 34, 33, timer. Once it's 0 second, need to beep. Once you hear the beep, automatically your microphone will open up. Microphone open you have to start reading within 3 seconds. Another status bar seconds run 3 seconds only start passage. Okay, so once you passage read click the submit button and go for the next question. Late submit button wait. Once you passage submit button you have to go for next question. If you read aloud question you will get 6 to 7 read aloud questions in your exam. And it is an important task. In the mark contribution, 30 to 35 marks for speaking and 30 to 35 marks for reading also. Read aloud the question the mark, speaking in the book and reading in the book, because it is all an integrated task. And the evaluation, it has been evaluated by 3 parameters. First is fluency, 5 marks. Second is pronunciation, 5 marks. Third is content, 5 marks. In 15, total of 15 marks. So, every fluency is the top most. That's the pronunciation, and the third is content. So, fluency is the highest priority, and in pronunciation and content the priority order. Fluency is the So, how to get 5 out of 5 in fluency, how to get 5 out of 5 in pronunciation, how to get 5 out of 5 in content is choice. Fluency, you have to maintain the continuity. I'm like going to share the screen. To read it, continuous process. Continuous how to read. So, I'm going to share my screen with you. This Gems Abroad AI platform. Here you will have a mock test, you will have section-wise test, question-wise. So I'm going to take the question-wise test. What a question I'm just going to read and show any another question will look like. So the timer reverse countdown timer. This once like in the time you need to read this passage and get ready. So once you will hear a beep. A beep I can start. Social media is a powerful tool for making people feel more knowledgeable and may have benefits for people's mental health. Feeling smart can improve self-esteem, commented Dr. Watt. Indeed, studies have shown that news sharing can lead to social learning and political engagement, encouraging people to take more active roles in their communities. So once you read you can submit. Submit button you can go for the next question. Okay. So, this is fluency maintain continuous you have to read. And the main thing is, don't go for multiple pauses. For example, this passage social media is difficult words. For example, knowledgeable. So, that's why we pronounce it. We pronounce it. Correct pronouncing. So, that's part. Once you read it, continuous at the last read
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയായിരിക്കും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പീപ്പിൾ ടു ടേക്ക് മോർ റോൾസ് ആക്റ്റീവ്, നമ്മളിത് മാറ്റി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് ആ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ വായിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ ഫ്ലുവൻസിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മളത് വന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കുകയല്ല. ഫമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും അവിടെ ഫ്ലുവൻസി, 2 ഫമ്പിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും -1 പോകും. ആൻഡ് അതുപോലെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ഇത് ഫമ്പിൾ ചെയ്താൽ 0 മാർക്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലുവൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വൺസ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ മോർ knowledgeable and may have benefits for people's mental health. ആ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡാണ് എന്നും പറഞ്ഞത് റഷ് ചെയ്ത് വായിക്കുകയല്ല, ഒത്തിരി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് വായിക്കുകയല്ല, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നമ്മളൊരു റിതം പോലാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഒരു ബേസ് തന്നെ നമ്മൾ അതെടുത്ത് ഒരു സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലുവൻസി മിസ്പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തതിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഡോണ്ട് ഫംബിൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓക്കെ ടു ഫംബിൾ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓക്കെ ടു ഗോ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ബാക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് അവിടെ നമ്മൾ മിസ്പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പോയി ഡോണ്ട് ഗോ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതെ നോക്കണം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ്സിന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വേർഡിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് എടുത്ത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സിംഗുലർ പ്ലൂറലിലൊക്കെ വേർഡ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചിലതൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എസ് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണോ അത് റീഡ് ചെയ്ത് അതേപോലെ അത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും കിട്ടും. ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഓരോ വേർഡും സ്ട്രെസ് എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് കോണ്ടന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് നമ്മള് ഇത് ഫുള്ള് വായിച്ച് തീരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്ലുവൻറ്റ് കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഫ്ലുവൻറ്റ് യു ആർ, ഹൗ ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ യു സൗണ്ട് നാച്ചുറൽ. ഈ മൂന്നും കൂടുന്നതാണ് കോണ്ടന്റിന് വരുന്നത്. കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഇതിപ്പം എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വായിച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് റെഡ്. അതാണ് മെയിൻ. നമ്മളിതിപ്പം എല്ലാം ഫുള്ള് നമ്മൾ വായിച്ചു കാണും സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് വരെ, പക്ഷെ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈക്വൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമുക്ക് അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം. ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വേണം പോവാൻ. ചിലരങ്ങ് സ്പീഡിൽ വായിക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് അവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ 40 സെക്കൻഡ്സ് തീരുന്നതിന് മുന്നേ, അതായത് 15 സെക്കൻഡ്സ് 12 സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു തീർക്കണം, അന്നേരം ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊനൗൺസ് ആവത്തില്ല, ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ആവത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പെറുക്കി എടുത്ത് വായിച്ച് പോകണം എന്നും പറഞ്ഞ് പതുക്കെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓരോ വേർഡ്സ് ബൈ വേർഡ്സ് അല്ല. നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ കേഴ്സറിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. നമ്മളല്ല അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വാ തുറന്ന് വേണം ഇത് സംസാരിക്കാൻ. ചില പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കത്തേയുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല. ഈ 35 സെക്കൻഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വാ തുറന്ന് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വൺസ് നിങ്ങൾ ആ ബീപ്പ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബീപ്പ് കേട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതേപോലെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ മെയിൻ തിങ് ഇസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. നമുക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ പേര് ഇതേപോലെ റീഡ് അലൗഡ് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സൗണ്ട് എടുത്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ടൈമിൽ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം നോയ്സസ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇതേ എക്സാംസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചിലത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും, അവരുടെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ കാര്യമാണ് പ്രാക്ടീസ്. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലുവൻസിയും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും കോണ്ടന്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് 5 വെച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ the main thing is you have to practice daily at least ഒരു 10 read aloud നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ you will not get marks for
ഫ്ലുവൻസി ആയാലും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കോൺടെക്സ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ പയ്യത് വായിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ. ഒരു ഫസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. സോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആ വേർഡ്സിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കോണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ഫുൾ കോണ്ടന്റ് നമ്മളതിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈലന്റ് ഏരിയയിലല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ വൺസ് ഇത് ഫ്ലുവന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു TV ഒരു ടെലിവിഷന്റെ സൗണ്ട് ആയാലും അതിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു നോയ്സസ്. അങ്ങനെ ആ നോയ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയാലും നമുക്ക് റീഡ് അലൗഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ എക്സാമിലും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഹൈ സ്കോർ. So this is about read aloud. Read aloud ൽ 3 കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫ്ലുവൻസി, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, കോണ്ടന്റ്. അതിൽ ഏറ്റവും വിന്നിങ് അതായത് ഉള്ളതാണ് ഫ്ലുവൻസി. ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫ്ലുവൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പഠിക്കണം, ഫംബിൾ ചെയ്യരുത്, ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോസസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തന്നെ ഫ്ലുവൻസി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്ലുവന്റ് ആയി ആകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, കോണ്ടന്റ് എല്ലാം ഒരു ലൈക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you'll get high score. So this is about read aloud. If you have any clarifications അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഗൈഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. സോ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡൻസും ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പ്രാക്ടീസിങ് PT. നമ്മളിത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, എവിടെയോ എനിക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ we are there to help you out. We have our online class and you can just register with us. So എന്തെങ്കിലും എവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഏത് പാർട്ടിലാണ്, ഫ്ലുവൻസി ആണോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണോ, so we will fix this issue. So I think the video is very informative, and do subscribe and see you in another video. Jincy from Jincy.